Good afternoon. Today we start with one more and last chapter for a subject pharmaceutical chemistry 1, and it is a chapter so called major intra and extracellular electrolytes. Major intra and extracellular electrolytes. This is the one more and last chapter for a subject chemistry 1. Friends, as you all know, our body contains variety of electrolytes, like some contains iodine, iron. These are necessary for our body, but same as that, some electrolytes are also necessary for our body mechanism. And no doubt, these electrolytes which are necessary, they are present in our body with a different compartments, with the different parts of our body, in a different intracellular fluids like cytoplasm. They are present in a stipulated amount, and whenever they are present in a stipulated amount in the body of patient, no disease is to be developed. And generally, these electrolytes, when they are present normally, naturally in our body, which are to be produced from a normal diet, from a normal fruits, variety food grains, nuts, soybeans, meals, vegetables, variety caloried food which we are consuming, they are supposed to develop such electrolyte in our body. But if some bodies are not capable to maintain the electrolyte concentration in a body mechanism, and whenever there is a no maintenance of electrolyte concentration in our body mechanism by physiological mechanism, if anybody is not able to prepare required or stipulated amount of electrolyte, in that case, some other time electrolytes are given externally. And whenever you are giving variety electrolytes externally in the body of patient, that is so called replacement of electrolytes. That is so called electrolyte replacement therapy. म्हणजेच काय झालं, जे नॅचरली आपण जे खातोय त्याच्या माध्यमातून शरीरामध्ये जे इलेक्ट्रोलाइट्स तयार होत आहेत, त्यावेळेस ती बॉडी हेल्दी, वेल अँड गुड, परंतु ड्यू टू द डिफरंट रीजन्स, ड्यू टू द डिफरंट डिसीजेस, variety electrolytes are lost by different ways. And whenever there are the losses of such electrolytes, due to the loss of electrolyte related with that electrolyte, that disease is developed. And whenever the disease is developed, need to supply the electrolyte from externally. And whenever you supply external electrolytes, that is the therapy, so called electrolyte replacement therapy. त्याला काय नाव आहे? Electrolyte replacement therapy. Now generally, our body containing 4 different electrolytes. आपल्या शरीरामध्ये सगळ्यात जास्त 4 प्रकारचे इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत. पहिला सोडियम, दूसरा पोटॅशियम, तिसरा कॅल्शियम, आणि देन मॅग्नेशियम. These 4 electrolytes plays a very important role in our body, and out of these 4 again, sodium is a major electrolyte required by our body. Lack of sodium, excessive amount of sodium, that is not good for a healthy person, not good for proper health. Generally, sodium plays a very important role. Sodium plays a very important role, and that's why the sodium maintenance in our body, that should be maintained by caloried food. That is to be developed in our body by natural fruits, natural food grains, meals, soybeans, vegetables, and variety foods. They are supposed to maintain, they are supposed to synthesize electrolyte in a body in the form of sodium.
and whatever sodium is present, that is then circulated throughout the body, situated in the different parts of our body, situated in the different compartments of our body, so called compartments. शरीरातले वेगवेगळ्या कंपार्टमेंटमध्ये त्याला काय करणार, ते डिपॉझिट करणार. दॅट्स वाय जनरली our body containing a sodium, normal requirement of sodium in our body is about 1.8 gram per kilogram of body weight. Normal requirement किती, 1.8 gram per kilogram of body weight, whereas a daily requirement of sodium required by our body is up to about 3 to 5 gram per kilogram of body weight. Normally 1.8 ग्रॅम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट एवढं सोडियम पाहिजे. पण डेली किती तयार व्हायला पाहिजे, 3 ते 5 ग्रॅम एका किलो वजनासाठी. शरीर जर 50 किलोचं वजन असेल तर त्या प्रोपोर्शनेट त्या कॅल्क्युलेशनने तुम्ही सोडियमची मात्रा कॅल्क्युलेट करा. बट द डेली रिक्वायरमेंट इज 1.8 ग्रॅम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट. नॉर्मल रिक्वायरमेंट इज 1.8 ग्रॅम per kilogram of body weight, whereas the daily requirement is 3 to 5 gram per kilogram of body weight. And no doubt, सोडियम आपण बाहेरून काही देत नाही, परंतु सोडियम ऑटोमॅटिकली तयार होतं. कसं तयार होतं की जे आपण दिवसभरातून खातोय, जे काही कॅलरीड फूड खातोय, फ्रूट्स खातोय, सोयाबीन आहे, मील आहेत, मीट्स आहेत, व्हेजिटेबल्स आहेत, फ्रूट्स आहेत, त्याच्या माध्यमातून सोडियमची मात्रा काय होते, तयार होत जाते. And whenever there is a proper sodium level is maintained, no disease is developed. But some other time, there is a loss of sodium from our body. And whenever there is a loss of sodium, whenever there is a low level of sodium in a blood, low म्हणजे काय, मिनिमम पेक्षा नॉर्मल पेक्षा सोडियमची मात्रा काय झाली, कमी झाली. Whenever there is a low level of sodium in our body, so called hyponatremia. त्याला काय म्हणू मी, हायपोनॅचेरिमिया. हायपोनॅचेरिमिया म्हणजे काय, सोडियम लेवल कमी झाली, लो लेवल ऑफ सोडियम दॅन दॅट ऑफ अ नॉर्मल, सो कॉल हायपोनॅचेरिमिया. मग हायपोनॅचेरिमिया का होतंय, वाय देर इज अ सोडियम लेवल इज टू बी मिनिमाइजेस. सोडियम लेवल इज मिनिमाइजेस ड्यू टू द एक्सेसिव्ह युरिनेशन इन डायबिटीज इन्स्पिडस. डायबिटिक पेशंटला तुम्हाला माहिती असेल, त्याला युरिन जास्त येते, त्याला युरिनेशन जास्त होतं. आणि वेनेवर देर इज एक्सेसिव्ह युरिनेशन, सोडियम लेवल इज मिनिमाइजेस. सोडियमची मात्रा काय होते, कमी कमी होत जाते. सेकंडली, इफ दॅट पर्सन continuously there is a continuous vomiting and diarrhea and vomiting is also minimizes the sodium level. याच्या सुद्धा लेवल काय होते, सोडियमची कमी होते. इन अ केस ऑफ ॲडिसन्स डिसीज देर इज अ लॅक ऑफ सोडियम लेवल. म्हणजेच काय झालं, डायबिटीस असेल, युरिनेशन जास्त होत असेल, सोडियम कमी झालं, डायरिया असेल, सोडियम कमी झाला, डिसेंट्री असेल, सोडियम कमी झालं, वॉमिटिंग होत असेल, सोडियमची मात्रा कमी झाली, ॲडिसन डिसीज असेल, सोडियमची मात्रा कमी झाली. इन दॅट केस यू नीड टू सप्लाय एक्सटर्नल सोडियम. म्हणजेच काय झालं, लो लेवल झाली, बाहेरून तुम्हाला काय सप्लाय करायचं, सोडियम. वेन एव्हर यू सप्लाय द सोडियम लेवल फ्रॉम आउटसाइड, दॅट इज सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट. त्याला काय म्हणणार मी, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट. सम अदर टाईम देर इज अ एक्सेसिव्ह इन्क्रीज इन सोडियम लेवल. काही काही लोकांमध्ये सोडियमची मात्रा वाढते. If there is an excessive amount of sodium level developed in the body, so called hypernatremia. त्याला काय म्हणणार मी, hypernatremia. And whenever there is hypernatremia, कशामुळे होतं hypernatremia, का वाढते सोडियम लेवल, ड्यू टू द एक्सेसिव्ह ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम सॉल्ट, ड्यू टू द एक्सेसिव्ह ब्रेन डॅमेजेस. ब्रेन डॅमेजेस असतील, एक्सेसिव्ह ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम सॉल्ट असेल, ओरल एक्सेसिव्ह डिहायड्रेशन होत असेल. एक्सेसिव्ह डिहायड्रेशन ऑल्सो इन्क्रीजेस द सोडियम लेवल. ओरल ब्रेन डॅमेजेस ऑल्सो इन्क्रीजेस सोडियम लेवल. सोडियम एक्सेसिव्ह ट्रीटमेंट सोडियम सॉल्ट असेल तरी सोडियम लेवल इन्क्रीज होते. सोडियम लेवल वाढली, हायपोनॅचेरिमिया. सोडियम लेवल कमी झाले, हायपोनॅचेरिमिया. आणि वेन एव्हर देर इज अ हायपोनॅचेरिमिया, नीड टू सप्लाय एक्सटर्नल सोडियम सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट. याला म्हणा मी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट.
And if there is excessive sodium level increases, if there is hypernatremia, there is a minimization of sodium consumption. मग सोडियम कन्झम्पशन मिनिमायझेशन म्हणजे काय? सोडियम सॉल्ट म्हणजे मीठचं प्रमाण त्याला कमी करणार, त्याला मिठाचे पदार्थ मीठ कमी देणार, जेणेकरून त्याचा सोडियमची लेवल काय होईल? मेंटेन होईल. दीज आर द सिम्पटम्स अँड दीज आर द टर्म्स. दॅट्स वाय sodium is the most important material required as an electrolyte for our body. हे झालं सोडियमच्या मात्रा. Second is your potassium. Potassium is also one more major electrolyte required by our body for a body mechanism. Sodium एक झालं, दुसरा potassium. Potassium is one more electrolyte required by our body. And potassium and calcium both are simultaneously more important for our body. And this potassium level, whenever it is present in our body, in a normal, healthy person is there. And that's why the human body requires, the normal requirement of potassium is up to about 2.6 gram per kilogram of body weight. Normal requirement किती पोटॅशियमची? 2.6 gram per kilogram of body weight, whereas the daily requirement is about 1.5 to 4.5 gram per kilogram of body weight. Normal requirement किती? 2.6 gram per kilogram of body weight. This is the normal requirement. But the daily consumption, daily requirement of potassium required by our body is up to about 1.5 gram to 4.5 gram per kilogram of body weight. प्रत्येक these electrolytes are developed in our body again by normal diet, again by vegetables, foods, fruits, soybean and variety of food grains. They are capable to develop potassium, capable to develop calcium, capable to develop sodium. But some other time if there is a lack of potassium, hypopotassiemia and hypocalcemia both are correlated. If there is excessive potassium, hyperpotassiemia, hypercalcemia. Hypopotassiemia म्हणजे lack of potassium, hyperpotassium म्हणजे excessive potassium. But if there is a potassium level minimizes, that is seem to be there is a development of poor heart sound, bradycardia, arrhythmia. If there is excessive potassium level increases, variety diseases to be developed related with the potassium. थोडक्यात काय? Potassium level and sodium level should be maintained. Same is the case for third electrolyte, calcium. 22% part or 22 gram per kilogram of body weight in general required of calcium, and calcium is majorly present. आपलं झालं ऑफिशियल कंपाऊंड ऑफ कॅल्शियम मध्ये याचं पूर्ण डिटेलिंग झालं. हायपोकॅल्सिमिया काय, हायपरकॅल्सिमिया काय, कॅल्शियमचा रोल काय आहे, की कुठले फंक्शन आहे, जसं कार्डियक फंक्शन त्याच्याने वाढते, कोॲग्युलेशन ऑफ ब्लड वाढते, सेंट्रल नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम कंट्रोल होते. हे जे काही सिम्पटम्स आहेत हे कोणामुळे झाले, की कॅल्शियम लेवल जर असेल कमी तर हे कॅल्शियमचा रोल काय. कॅल्शियम का पाहिजे? कारण त्याच्याने कार्डियक फंक्शन प्रॉपर होते, कोॲग्युलेशन ऑफ ब्लड प्रॉपर होते, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम प्रॉपर रन होते. या सगळ्या ज्या गोष्टी त्या कॅल्शियममुळे होते. आणि कॅल्शियमचा महत्त्वाचा रोल काय? इट इज वन यूज फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्लड बोन्स अँड टिश्यूज. बोनला ताकद द्यायचं काम कोण करते? कॅल्शियम. बोनला ताकद द्यायचं काम कोण करते? कॅल्शियम. अँड इट इज ऑल्सो प्रेझेंट इन अ व्हरायटी पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. In a different compartment, there is a presence of sodium, potassium, as well as calcium and magnesium. Magnesium is also present 0.5 gram per kilogram of body weight. This is the daily requirement of magnesium is required very less in quantity. सगळ्यात जास्त रिक्वायरमेंट कोणाची असेल ती सोडियम आणि पोटॅशियम and then calcium. त्यातल्या त्यात calcium and sodium both plays a very important role for strengthening of bones and tissues and body mechanism. These four electrolytes are deliberately required by our body. Whenever they are developed in the body naturally, no need to supply from external part. But some other time, due to the different diseases, जसं मी म्हटलं वॉमिटिंग असेल, डिसेंट्री असेल, डायरिया असेल, नंतर डिहायड्रेशन असेल,
ब्रेन डॅमेजेस असतील, एक्सेसिव्ह युरिनेशन असेल, सोडियम कमी होते, पोटॅशियम कमी होते, कॅल्शियम कमी होते, काही इलेक्ट्रोलाइट हे कंटिन्यू लॉस होत जातात. आणि वेन एव्हर देर इज एक्सेसिव्ह लॉस ऑफ सच इलेक्ट्रोलाइट, पर्सन फील अ वीकनेस, person feel not a better than that of first one, and that's why in that case external electrolytes are supplied. And whenever you supply external electrolyte, so called electrolyte replacement therapy, त्याला काय मी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरपी, म्हणजेच काय, तुम्ही एक इलेक्ट्रोलाइट कमी झाला त्याला बाहेरून तोच इलेक्ट्रोलाइट दुसऱ्या वेगळ्या माध्यमातून सप्लाय केला, म्हणजे तुम्ही काय केलं, कमी झालेल्या इलेक्ट्रोलाइटला काय केलं, रिप्लेस केलं. जसं की सोडियम कमी झालं, सलाईन लावतो आपण, सोडियमची मात्रा कमी झालं तर आपण लावतो सलाईन, 0.9% व्हॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराईड. सलाईन लावलं म्हणजे सोडियमची मात्रा. कॅल्शियमचे पण आपण बॉटल लावतो, कॅल्शियमच्या पण सलाईन लावतात, पोटॅशियमचे पण सलाईन बॉटल्स असतात. या ज्या बॉटल्स आपण लावतो एक्सटर्नली, याला म्हणा मी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरपी. As per our explanation, 4 electrolytes are required: sodium, potassium, calcium and magnesium. Calcium related, calcium acetate, calcium gluconate, these are the 2 major calcium official compounds. They already studied. But related with sodium and potassium, whenever there is a lack of sodium and lack of potassium, need to supply external sodium by the way of sodium chloride, external potassium by the way of potassium chloride. These 2 compounds, they are to be studied in the form of their monograph under the heading of electrolyte replacement therapy. Under the heading of electrolyte replacement therapy, sodium chloride, as you all know, this is a salt, meat. याची टेस्ट तुम्हाला माहिती, इट इज अ टेस्ट इज सलाइन टेस्ट, colorless, odorless, freely soluble in water. But the major use of sodium chloride is, पहला use, it is used in the form of table salt for the consumption of iodine. Sodium chloride से use का, it is used in the form of table salt for the proper consumption of iodine in the body. Secondly, whenever there is a lack of sodium, 0.9% weight by volume of sodium chloride is given in the form of saline solution so as to maintain the weakness. तीसरा, it is the major constituent in the preparation of Ringer's solution. It is a one more major constituent in the preparation of Ringer's solution. या तिघांमधला सगळ्यात तुमच्या न लक्ष देण्यासारखं रिंगर सोल्युशन. सलाइन सोल्युशन माहिती आहे, सलाइन बॉटल तुम्हाला माहिती आहे, 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्युशन, इट इज आयसोटोनिक विथ द बॉडी फ्लुइड. आयसोटोनिसिटी काय, सलाइन सोल्युशन काय, ऑस्मोटिक प्रेशर काय, हे सगळं आपलं क्लासमध्ये झालं आहे. पण याच्यातलं तुमच्यासाठी नवीन काय असेल, व्हॉट यू मीन बाय रिंगर सोल्युशन, बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज अ वन मोर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिंगर सोल्युशन. इफ आय से रिंगर solution is the one solution which is given for isolated heart or dissected heart. तुम्ही म्हणाले काय, जनरली nowadays pharmacology practicals are given by computerized, कॉम्प्युटर घेतले जातात. पण few years ago, काही वर्ष अगोदर फार्माकॉलॉजीचे प्रॅक्टिकल फ्रॉगवर केले जायचे. जिवंत फ्रॉग त्याला डिसेक्ट करणार, डिसेक्ट केल्यानंतर त्याचा जो हार्ट आहे त्या हार्टवर वेगवेगळ्या डोसेसची, वेगवेगळ्या कंपाऊंडची काय रिॲक्शन होते, तो हार्ट स्टिम्युलेट होतो का, तो हार्ट डिप्रेस होतो का, त्या हार्टवर काय रिॲक्शन होती, ही रिॲक्शन पाहण्यासाठी त्या फ्रॉगला डिसेक्ट करायचे. आणि ते जे हार्ट आहे ते हार्ट एका निडलला पिनअप करून, कॅन्युलाच्या पिनअप करून त्याचा ग्राफ त्या शिरिंग्टन रिव्हॉल्विंग ड्रमवर जो पेपर असा स्मोक पेपर त्याच्यावर तो ग्राफ काढायचा. म्हणजेच काय, फ्रॉगला डिसेक्ट केल्यानंतर ते जे हार्ट आहे ते हार्ट पुढच्या 3 तासापर्यंत जिवंत ठेवण्यासाठी जे काय सोल्युशन कॅन्युलाच्या माध्यमातून त्या हार्टला देण्यात यायचं त्या सोल्युशनला म्हणायचे रिंगर सोल्युशन. काय म्हणलो मी, त्याला म्हणायचे रिंगर सोल्युशन. म्हणजे काय,
फ्रॉग डिसेक्ट केला, हार्ट ओपन केलं, परंतु तो हार्ट डिसेक्ट केल्यानंतर लगेच मरायला नको, तो हार्ट इनॲक्टिव्ह व्हायला नको, तो ॲक्टिव्ह राहायला पाहिजे पुढचे 2-3 तास. कारण त्याचा ग्राफ त्या ड्रम स्मोक पेपरवर काढायचं आहे. वेगवेगळ्या डोस देऊन, स्टिम्युलंट ड्रग, डिप्रेशन ड्रग देऊन त्या हार्टची ॲक्शन पाहिजे. मग त्या हार्टला आपल्याला कंटिन्युअस त्याचं ब्रिदिंग व्हायला पाहिजे, कंटिन्युअस त्याचं काम व्हायला पाहिजे. म्हणून त्या हार्टला जिवंत ठेवण्यासाठी एका सेपरेटरमध्ये हे रिंगर सोल्युशन घेणार आणि ग्लास ट्यूबच्या माध्यमातून, कॅनोलाच्या माध्यमातून त्या हार्टला इन्सर्ट करणार, जेणेकरून त्या हार्टबीट्स काय राहतील, 2-3 तास अलाईव्ह राहतील. ते जेवढ्या हार्टबीट्स अलाईव्ह राहतील तेवढा तो ग्राफ त्या ड्रमवर येत जाणार. दिस इज द मेजर यूज ऑफ सोडियम क्लोराईड. सलाईनमध्ये तर वापरताच की जेव्हा पर्सन एखाद्याला विकनेस आला असेल तर त्याला आपण नॉर्मल सलाईन देतो. नॉर्मल सलाईन देतं म्हणजे बाहेरून त्याला काय देतो तुम्ही, सोडियम. म्हणून त्याला शरीरामध्ये त्याची सोडियमची काय झाली, मात्रा वाढली, म्हणून त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट. सलाईनमध्ये तर देतो, परंतु हार्टमध्ये त्याला रिंगर सोल्युशनच्या माध्यमातून सोडियम क्लोराईड देण्यात येतं. बाकी मोनोग्राफ इझी. दिस इज अबाउट सोडियम क्लोराईड. त्याचा यूज काय काय बोललो मी, इट इज यूज ॲज इन द फॉर्म ऑफ टेबल सॉल्ट फॉर द मेंटेनन्स ऑफ आयोडीन अपटेक इन अवर बॉडी. हा झाला पहिला यूज. दुसरा, 0.9% वेट वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराईड गिवन इन द फॉर्म ऑफ सलाईन सोल्युशन in the continuous vomiting and purging person or in a weaker person, that is so-called saline solution. And तीसरा, it is a major constituent in the preparation of ringer solution. हे झालं सोडियम क्लोराईडच्या बाबतीत. मग दुसरा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट कंपाऊंड कुठला तुमच्या सिलेबसमध्ये, पोटॅशियम क्लोराईड. दुसरा कुठला, पोटॅशियम क्लोराईड, KCl. पोटॅशियम क्लोराईडचा सगळ्यात महत्त्वाचं, बाकी मोनोग्राफ ॲज इट इज. But the major use of potassium chloride, it is used in the treatment of a disease so called myasthenia gravis. तुम्हाला न समजण्यासारखा आजार मायस्थेनिया ग्रेव्हिस, त्याचं एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला देतोय. पोटॅशियम क्लोराईड याचा मोनोग्राफ तुम्ही स्टडी करा, परंतु याचे युजेसमध्ये इट इज ऑल्सो वन मोर कॉन्स्टिट्यूएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिंगर सोल्युशन. इट इज अ मेजर इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द बॉडी मेकॅनिझम. आणि तिसरं, the potassium chloride is the one major compound, inorganic medicinal compound used in the treatment of a disease so called myasthenia gravis. What disease? Myasthenia gravis, that is muscular weakness. या डिसीजला काय म्हणणार मी, muscular weakness. And whenever there is a muscular weakness, थोड्या अंतराने जरी माणूस पडला तरी त्याला तरी फ्रॅक्चर येणार. जनरली मायस्थेनिया ग्रेव्हिसला तुम्ही डिसीज ऑफ अमिताभ बच्चन म्हणू शकता. कारण जर कोणाला आठवत असेल तर कुली पिक्चरच्या शूटिंगच्या वेळेस अमिताभ बच्चन ज्यावेळेस पडले आणि पडल्यानंतर त्यांना जो फ्रॅक्चर झाला आणि त्याचं जेव्हा इन्व्हेस्टिगेशन झालं त्यावेळेस ते एक माहिती मिळाली की त्यांना जो आजार झाला होता तो मस्क्युलर विकनेस होता, त्यांना जो आजार होता तो मायस्थेनिया ग्रेव्हिस होता. त्यांना जो आजार झाला तो कशामुळे झाला, त्यांच्या शरीरात पोटॅशियमची मात्रा कमी झालेली होती. वेन देर इज अ लॅक ऑफ पोटॅशियम, वेन देर इज अ लो लेवल ऑफ पोटॅशियम, त्याला म्हणा हायपोपोटॅशियमिया. आणि वेन देवर इज अ हायपोपोटॅशियमिया देर इज अ मस्क्युलर विकनेस. आणि मस्क्युलर विकनेस दिट इज कॅरेक्टराइज बाय अ डिसीज सो कॉल मायस्थेनिया ग्रेव्हिस. आणि इन दॅट मायस्थेनिया ग्रेव्हिस potassium chloride is given. In a sodium chloride, it is also one more use. It is used a major constituent in ORS. सोडियम क्लोराईडचा अजून एक यूज, तो सगळ्यात महत्त्वाचा कॉन्स्टिट्युएंट आहे कोणाचा, ORS, ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन. जर घरामध्ये मीठ साखर पाणी असेल, आपण म्हणतो लहान बाळाला थोडं मीठ थोडं साखर थोडं पाणी याचं पाणी तयार करतात आणि ते ड्रॉप बाय ड्रॉप त्या लहान बाळाला पाजतात. का, त्याच्या शरीरामध्ये जे पाण्याची मात्रा कमी झाली म्हणजे सोडियमची मात्रा जी कमी झाली ती बॅलन्स करायची, त्याला म्हणा मी ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन. त्याच्यासुद्धा सोडियम क्लोराईड वापरतात, त्याच्यासुद्धा पोटॅशियम क्लोराईड वापरतात. पोटॅशियम क्लोराईड आणि सोडियम क्लोराईड दीज आर द टू मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड. सोडियम and potassium, these are electrolytes in the treatment of these electrolytes. Whenever there is a lack, whenever there is a low level of sodium and potassium,
external sodium is to be supplied in the form of sodium chloride, external potassium is to be supplied in the form of potassium chloride, and although there is a sodium chloride or potassium chloride supplied externally, so called electrolyte replacement therapy. याला काय नाव आहे? Electrolyte replacement therapy. Next time we start with electrolyte combination therapy, then physiological acid base balance, that ends with the chapter. Till then, goodbye.